السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عباس سپیکس، اور آج کے ویلاگ میں ہم دوبارہ سے آپ کی خدمت میں پاکستان اور دنیا بھر سے 10 بڑی اہم خبروں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین عمران خان کی صحت سے متعلق ایک سب سے بڑی اور اہم پیش رفت کی۔ ناظرین، عمران خان کی صحت کا معاملہ ایک مرتبہ پھر سے عدالت میں کئی دنوں سے زیر بحث تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں پرائیویٹ ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست دوبارہ سے مسترد کر دی ہے۔ تاہم عدالت نے ایک نیا میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم بھی دیا ہے تاکہ عمران خان کی صحت کا دوبارہ سے مکمل جائزہ لیا جا سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی تقریباً 15% رہ گئی ہے اور جیل میں ان کا علاج مکمل طریقے سے نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب حکومت کا موقف ہے کہ عمران خان کی صحت بہتر ہے، انہیں تمام طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ حقیقت ناظرین یہ ہے کہ کئی مہینوں سے یہی معاملہ چل رہا ہے۔ عدالتی احکامات سامنے آتے ہیں مگر عملی طور پر نہ تو عمران خان کی فیملی کو ان سے ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے، نہ کوئی بڑی تبدیلی نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے ناظرین سیاسی حلقوں میں سیاسی قیدیوں کے ساتھ سلوک پر مسلسل سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ عام لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسے معاملات سے نظام انصاف پر اعتماد مزید متاثر ہوتا ہے۔ جب ملک کے سابق وزیر اعظم کو اپنے بنیادی حقوق حاصل نہ ہوں تو عام آدمی کو کیا ہوں گے؟ اب بات کرتے ہیں ناظرین امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی سفارتی سرگرمیوں کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایران کے اوپر آخری لمحے میں بڑے حملے روک دیے ہیں اور مذاکرات کا راستہ کھول دیا ہے، لیکن ایران نے ناظرین براہ راست مذاکرات کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے بیان جاری کیا ہے کہ اگر امریکہ سے کوئی رابطہ ہو بھی رہا ہے تو وہ عمان کے ذریعے ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک کے بیانات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جس کی وجہ سے ناظرین صورتحال ابھی تک واضح نہیں ہو سکی۔ دوسری طرف ابنائے ہرمز کی صورتحال بھی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ اگر یہاں کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے ناظرین تو عالمی تیل کی سپلائی دوبارہ سے متاثر ہوگی، جس کے اثرات پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک پر پڑ سکتے ہیں۔ اس وقت ناظرین زمینی حقیقت یہ ہے کہ تناؤ کم ہونے کے بجائے برقرار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں دونوں ممالک کی جانب سے مزید کیا عملی پیش رفت سامنے آتی ہے اور یہ معاملہ آخر ٹھنڈا ہوتا ہے یا مزید جنگ کی طرف بڑھتا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں ناظرین روس اور یوکرین جنگ کی طرف۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے تجویز دی ہے کہ موجودہ جنگی لائنوں پر فائر بندی کی جائے اور اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان براہ راست مذاکرات شروع کیے جائیں۔ دوسری طرف ناظرین روس کی پیش قدمی مختلف محاذوں پر جاری ہے، جبکہ موسم سرما سے پہلے امن کی کوششوں بھی تیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زیلنسکی نے ناظرین مغربی اتحادیوں سے مزید فوجی اور مالی امداد کا مطالبہ بھی کیا ہے، جبکہ روس کی جانب سے اب بھی سخت شرائط سامنے آ رہی ہیں۔ طویل عرصے سے جاری ناظرین اس جنگ نے یورپ کو معاشی اور انسانی دونوں حوالوں سے شدید متاثر کیا ہوا ہے۔ اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو توانائی کا بحران اور مہاجرین کے مسائل مزید بڑھ سکتے ہیں۔ اب سب کی نظریں روس کے ناظرین ممکنہ رد عمل اور مذاکرات سے متعلق نئی پیش رفت پر ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین غزہ کی، جہاں فلسطین میں اسرائیلی کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔ حالیہ گھنٹوں میں مزید فلسطینی جان سے گئے ہیں، جبکہ ناظرین مختلف علاقوں میں شدید بمباری کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ امن منصوبوں کی خلاف ورزی کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں اور اسرائیل ناظرین مسلسل فلسطین کی عام عوام کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری کی جانب سے بیانات تو آ رہے ہیں، لیکن زمینی صورتحال میں ابھی تک کوئی نمایاں بہتری نہیں آ رہی اور پچھلے 2 سال سے ناظرین پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے اسرائیل فلسطینی عوام کی نسل کشی کر رہا ہے۔ امدادی سامان کی ترسیل بھی کئی علاقوں میں محدود ہے، جس کی وجہ سے ناظرین انسانی بحران مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان سمیت مسلم دنیا میں ان واقعات پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، تاہم حکومتی سطح پر ناظرین عملی اقدامات کو لے کر مختلف آراء سامنے آ رہی ہے۔ اس صورتحال کے باعث ناظرین پورے خطے میں عدم استحکام بڑھنے کا خدشہ موجود ہے، جبکہ آئندہ چند گھنٹوں میں مزید سفارتی سرگرمیوں اور نئی رپورٹس متوقع ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین پاکستان کی معیشت کی۔ پاکستانی روپے کی قدر اس وقت ناظرین امریکی ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 277 روپے 77 پیسے کے قریب ہے،
लेकिन IMF की तरफ से करंसी एडजस्टमेंट के इशारे भी सामने आ रहे हैं। बाद मुआशी माहिरीन का ख्याल है कि अगर नई शराइत नाफिज हुई तो डॉलर 290 या 300 रुपये तक भी जा सकता है। हुकूमत का कहना है नाजरीन के मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है, लेकिन दूसरी जानब महंगाई अब भी आम आदमी के लिए दर्द सर और अजाब बनी हुई है। यही आम आदमी का पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है। ताजर बरादरी भी नाजरीन गैर यकीनी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रही है, जबकि बजट की तैयारी में नई शराइत पर भी काम किया जा रहा है। अगर नाजरीन रुपये पर मज़ीद दबाव आया तो दरामदी अशिया, ईंधन और दीगर ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके बाद नाजरीन अब चलते हैं बलोचिस्तान की तरफ, जहां नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा किया है। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक फितनतुल हिंदुस्तान ग्रुप से था और उनके कब्ज़े से असलहा और धमाका हेज़ मवाद भी बरामद किया गया है। फ़ौज का कहना है नाजरीन कि ये कार्रवाई ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का हिस्सा है, ताहम मकामी सतह पर बाज़ लोग कहते हैं कि मुसलसल ऑपरेशंस के बावजूद इलाके में अमन मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका और बुनियादी मसाइल अब भी मौजूद हैं। हुकूमत कामयाब कार्रवाइयों का नाजरीन तज़किरा कर रही है, जबकि मकामी आबादी अपनी तशवीश का इजहार कर रही है और लोग इस बात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि अगर बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस भी महफूज ना हों तो आम आदमी कैसे महफूज है। अब बात करते हैं नाजरीन अगली खबर की, जहां क्रिकेट से मुतल्लिक आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जारी दूसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ ने अपनी पहली इनिंग्स में 344 रन बना लिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया है। पाकिस्तानी स्पिनर साजिद खान ने 4 अहम विकेटें हासिल करके शानदार कारकर्दगी दिखाई। ताहम अगर नाजरीन पाकिस्तान को सीरीज़ बराबर करनी है तो इस मैच में कामयाबी हासिल करना बहुत ज़रूरी होगा। कौमी टीम की कारकर्दगी पर नाजरीन बहस जारी है और शायकीन की तवक्कुआत भी काफ़ी कम हैं इस मरतबा। अब सब की नज़रें पाकिस्तान की बैटिंग पर हैं, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। नाजरीन अब देखते हैं कि पाकिस्तान इस मैच को अपने हिस्से की तरफ अपने पांसे में पलट सकता है या नाकाम होता है। अब बात करते हैं नाजरीन सवात के अफसोसनाक खुदकुश हमले की। सवात के नाजरीन गुज़िश्ता रोज़ होने वाले कबल पुलिस स्टेशन के हमले में तकरीबन खुदकुश हमले में जान से जाने वालों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद भी 40 से तजावज़ कर चुकी है। इत्तलात के मुताबिक हमलावर ने अमन रैली के दौरान आम शहरियों और पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। हुकूमत और फ़ौज का कहना है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जारी है और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जा रही हैं। दूसरी जानब नाजरीन हर बड़े हमले के बाद बयानात तो सामने आते हैं, लेकिन मौसर इक़दामात में वक्त लग जाता है, जिसका नाजरीन जो है तो हमियाजा आम आदमी के खून से अदा किया जाता है। इस वाक़े के बाद नाजरीन एक मरतबा फिर इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी और सिक्योरिटी इंतजामात पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। इस हमले की वजह से नाजरीन सवात में खौफ की फ़ज़ा दोबारा पैदा हो गई है और कई इलाकों में मामूलात ज़िंदगी भी मुतासर हुए हैं। अब देखना यह है कि आइंदा कार्रवाइयों में और पेशरफ्त में किस तरह से आगे बढ़कर इस हमलों के रोकने की कोशिश की जाती है। अब बात करते हैं नाजरीन आज़ाद कश्मीर की सियासत की। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून ने 19 में से 14 नशस्तें हासिल करके सादा अक्सरियत हासिल कर ली है, जबकि रिफ्यूजी नशस्तों पर भी कामयाबी हासिल कर ली है। हुकूमती हल्के इस कामयाबी को मरियम नवाज़ की हुकूमत की कारकर्दगी का नतीजा करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ नाजरीन मुखालिफिन वसाइल के इस्तेमाल और धांधली के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 नशस्तें हासिल की हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन इलेक्शंस का बाइकआउट किया है। बाज़ इलाकों में नाजरीन मौसम की वजह से ताहीर की इतलात भी पोलिंग में सामने आई। अब सब की नज़रें बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन और हुकूमत साजी के अगले मरहले पर हैं। ताहम नाजरीन जो भी हो, इन इलेक्शंस में इंतहा की शिद्दत पसंदी सामने आई और बहुत ज़्यादा हुकूमत की तरफ से क्रैकडाउन किया गया है। कश्मीर में अब भी हालात इंतहाई कशीदा हैं और हम उम्मीद करते हैं नाजरीन कि इन हालात को मुज़ाकरात के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। ये थी नाजरीन आज की 10 ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।